उतर चुकी है क्रिश पर, देखना पड़ेगा क्या कुछ चमत्कार दिखाएगा क्रिकेट में। केशवंत स्ट्राइक पर, गेम को डीप एक्शन, इसी के साथ केशवंत की पारी समाप्त। जो 2001 का उनकी पारी है 2026 में फिर खत्म। जो मैं कहना चाहता हूं, जो दुनिया से सबसे बड़ा खिलाड़ी माना चाहती है क्रिकेट में, एक गेंदों चाहिए आउट होने के लिए। जो एक जमाने में जो नाम था, जो कुलिया में एबीसी अड़का, श्रीराम कुलिया, जो बड़ा नाम है क्रिकेट का, जो और इसकी आज 1 किलोमीटर आगे यहाँ पर कुंभला में वीरा केसरी कुंभला, जो 3 नाम है। उसके आगे में 6 किलोमीटर जाने के रास्ता है, जो तलप्पाड़ी में वीरांजनेय तलप्पाड़ी, जो बहुत बड़ा नाम है एक जमाने में। जो मैंगलोर में बढ़िया नाम है, विजय लक्ष्मी, हनुमान, मोर्गन गेट, मंगला देवी और गोरिंग बॉयज क्रिकेटर्स मैंगलोर, जो नाम है 2002 1099 में। जो ये नए खिलाड़ी हैट्रिक गेंदबाजी तीर दूर वाले आ रही है, राइट आर्म ओवर द विकेट के खिलाफ अच्छी गेंद है और हैट्रिक को फार को बिग बास को जो छोड़ लिया था गेंदबाजी ने। बॉलर विश्वास लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट जो आउट होकर पेलन के वापस लौट चुकी है। तीसरी गेंद पर विकेट कीपर के अंदर गेम को पटाते हुए गेंद। चौथी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, जोर वाले आ रही है गेंद, गेम को शीप करते हुए डीप स्क्वायर एक बार अच्छी फील्डिंग 30 सर्कल के अंदर एकमात्र रन ले चुकी है। और इसी के साथ कातुकल प्रारंभ। कुलिया ब्लास्टर्स की कातुकल आरंभ और स्ट्राइक पर खेल रही है खिलाड़ी चेतन, जो अच्छे खिलाड़ी माना चाहते हैं कुलिया के लिए। ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ನಿಶಾಂತ್ ಕಿಲ್ಲೂರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಕೈಚಾಪಲ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಕೈಚಾಪಾಲೆಯನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. और अच्छी गेंद है, जुटाने के लिए कोशिश, बिल्कुल मौका नहीं दे रही है गेंदबाजी। एकमात्र रन जोड़ पाते हुए खिलाड़ी और इसके रनों की मदद पहले ओवर की समाप्ति के बाद कोलिया ब्लास्टर्स 3 रन लगातार 2 विकेट की नुकसान कोलिया राइजर्स के खिलाफ जो मैच खेला जा रही है। कोलिया ब्लास्टर्स और कोलिया राइजर्स दोनों टीम की गांव का टीम है, लेकिन जो बिग बैश ट्रॉफी कनीर तोटा क्रिकेटर्स जो इस टूर्नामेंट के आयोजन करते हुए बिग बैश सीजन 5 जो खेला जा रही है इस क्रिकेट श्रृंखला, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 2 विकेट की नुकसान और नई गेंदबाजी के बुला रही है। और कोलिया राइजर्स की गेंदबाजी, नई गेंदबाजी संदीप जो नई गेंदबाजी को यहाँ पर बुला रही है। और हमारा साथ में असे गोली के कबड्डी प्लेयर हमारा खास दोस्त है कुशप्पा से गोली, उनके लिए मैं पहले स्वागत कर रही है। कुशप्पा से गोली एक जमाने में 85 जो 83 कपिल देव का जमाने में जो कबड्डी प्लेयर है कुशप्पा, और गेम को पहले स्लिप पर जा रही है। एकमात्र रन उठाते हुए अंपायर गीताश ने एकमात्र रन को इजहार कर चुकी है। और मैं एक अंपायर का इधर देखा है, जो प्रदीप जो उर्वा फ्रेंड्स और फ्रेंड्स उर्वा की एक जबरदस्त क्रिकेटर्स है, अच्छी विकेट कीपर्स माना चाहती है। आज प्रदीप भाई जो मेरा साथ में जो अंपायरिंग आज इस मैदान में कर रही है, एक बेहतरीन खिलाड़ी था जो उर्वा में जो नाम है फ्रेंड्स उर्वा, यूएफसी उर्वा फ्रेंड्स उर्वा, एक जमाने में मैंगलोर का नंबर 1 टीम है, जो उनकी विकेट कीपर जो माना चाहते हैं, कप्तान भी है प्रदीप भाई, उनके लिए मैं पहले स्वागत कर रही। काफी अच्छी क्रिकेट प्लेयर है प्रदीप। और एचके और प्रदीप जो 2 नाम है उर्वा फ्रेंड्स पर, जो पहले जमाने में था उसके बाद फ्रेंड्स उर्वा टीम रखा है। आज जिसका टीम का नाम बदलावन है यंग फ्रेंड्स उर्वा। और बिल्कुल ऐसे खिलाड़ी लोग जो मैंगलोर का है, मैंगलोर का मशहूर ज्यादा क्रिकेटर्स है। और रिलायंस जयपुर का चेतन जो दुनिया की सबसे बड़ा अंडर हारम क्लासिक प्लेयर। ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಅತಿಥಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ.
और 1 रन आसान से ले लिया और 5 रन बन चुकी है स्कोर कार्ड, 6 रन बन चुकी है स्कोर कार्ड और लगातार 2 विकेट की नुकसान और दूसरा ओवर कोटे की चल रही है गेंदबाजी। राइट आर्म ओवर द विकेट संदीप, लंबी स्टंप लेकर अच्छी गेंद है और बेहतरीन स्ट्रोक लगाता हुआ हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है और डीप एक्स्ट्रा में जा रही है। मैं कहना चाहता हूं हेलीकॉप्टर शॉट को जो दिखाया जो भारत की कप्तान MS धोनी ने, उसके बाद हेलीकॉप्टर का बेहतरीन स्ट्रोक हर खिलाड़ी अंडर आर्म ओवर आर्म टेनिस बॉल में उठाते हुए। ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಭಾಷ್ ಧರ್ಮನಗರ. ಜೋರಾದ ಕೈಚಾಪಾಲೆ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಕೈಚಾಪಾಲೆ ತಟ್ಟಿರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುವಂತ ಹೊಸದು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಕೈಚಾಪಾಲನ್ನ ತಟ್ಟೋದು. ಯಾರನ್ನ ತಾವು ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಾಗಲಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಲಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಕೈಚಾಪಾಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುವಂತ ವಸ್ತು, ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವವನಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಕ್ರೈಸ್ತನರು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರೇ. ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಗಳಿದೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು. ನಾನು ಕೊಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿಗಾಡಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಯನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವದ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸುಭಾಷ್ ಧರ್ಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕೋಲನಿ ಒಂದು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಕೈಚಾಪಾಲ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಕೈಚಾಪಾಲೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಶಾಂತ್ ಕಿಲ್ಲೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೌರವ್ ಕೊಲ್ಯ ಇವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ. ಜೋರಾದ ಕೈಚಾಪಾಲೆ ಬರಲಿ. ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವುಗಳು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೆಯುವುದು ಸಹಜ. ಆದುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕೊಲ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನವೇ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊಲ್ಯದವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. और अच्छी गेंद है डीप स्क्वायर लेग पर गेम को उठाते हुए गेम सीधा स्क्वायर लेग पर जा रही है. एकमात्र रन, दूसरे रन के लिए दौड़ने के लिए कोशिश और 2 रन भी आसान से ले लिया और इस 2 रन की मदद रनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है. 11 रन लगातार 2 विकेट की नुकसान मैच खेला जा रही है. कोलिया ब्लास्टर्स के खिलाफ कोलिया राइजर्स के बीच जो कि मैच खेला जा रही है और इस बीच गेंदबाजी जोर वाली अंस आ रही है और जोर वाले अंस पार के पार निकलकर अच्छी गेंद है और शॉर्ट कवर में गेम को उठाते हुए खिलाड़ी एकमात्र रन. जो एक शायर है, मैं पहले ही शायर ज्यादा सुन रही है कमेंट्री में. कॉलेज में लड़की नहीं तो पढ़ने के लिए क्या मजा, जो क्रिकेट में छक्का नहीं तो देखने के लिए क्या मजा. जो देखना पड़ेगा छक्का की चौका की मजा जरूर आना चाहिए मैदान में और बिल्कुल ऑडियंस को जो क्लैप बजाना चाहिए. और इस वक्त गेंदबाजी राइट आर्म ओवर द विकेट के खिलाफ और अच्छी गेंद लक्ष्य की तोड़ी बार जा रही है. गेंद अंपायर की करार वाइड बॉल और अतिरिक्त रूप से रन मिला है. और छोटी छोटी स्कोरर है हमारा साथ, क्या नाम है, शौर्या, जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजी जमान में बुक और पेन में लिख रही है शौर्या. और उनके लिए मैं पहले धन्यवाद कर रही है. छोटी खिलाड़ी और क्रिकेट में ध्यान रखना है. आप जो जिया और क्रिकेट में जो फाइट करना है जो बहुत अच्छी है, जो दुनिया में क्रिकेट में सबसे बड़ा खेल है. और लक्ष्य की तोड़ी बार जा रही है गेंद और वाइड बॉल की जांच करते हुए अंपायर ने. और इसी के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है. 14 रन कोलिया ब्लास्टर्स, लगातार 2 विकेट की नुकसान और इस ओवर की 5वीं गेंद अंपायर की पार निकलकर राइट आर्म ओवर द विकेट के खिलाफ. और इस बीच जोर वाली अंस आ रही है गेंद और अंपायर की पार निकलकर गेंदबाजी डालने के लिए तैयार. अच्छी गेंद है, ऊंच उठाने के लिए कोशिश. विकेट कीपर ने गेम को गैदर करते हुए रन को मिशन नहीं है, हालांकि विकेट कीपर के हाथों में जा रही है गेंद. और इस पिच और इस ओवर का अंतिम गेंद और लंबी स्टंप लेकर बाजू 5वीं गेंद और अंपायर की पार निकलकर गेंदबाजी डालने के लिए तैयार. और राइट आर्म ओवर द विकेट के बीच विश्वास, अच्छी गेंद है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर जगह देख रहे हैं इसी बार के बार चलाने के लिए और बिल्कुल चौका. और एक जमाने में एक नाम था लारा क्या मारा, जो 99 2001 में जो वेस्ट इंडीज की एक जमाने में कमेंट्री में सुन रहे हिंदी में, लारा तू क्या मारा.
आज ने उन्होंने खिलाड़ी आखिरी गेंद बैट्समैन चेतन चेतु, छोटी नाम है, दो नाम रखा है, चेतन शॉर्ट नेम है, फुल नेम चेतन चेतु, जो गेम सीधा स्क्वायर लेग पर उठा चुकी है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। विश्वास आखिरी गेंद, तीसरी ओवर चल रही है कोलिया ब्लास्टर के बीच कोलिया राइजर्स के खिलाफ, जो देखना पड़ेगा आखिरी गेंदों पर चेतन क्या कुछ कर पाएगा। अच्छी गेंद है इनसाइड एज, विकेट कीपर छोड़ने के बाद एकमात्र रन बन चुकी है। इसी के साथ ओवर की समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन, 19 ऑन द बोर्ड और 2 विकेट के नुकसान। जो तुलु लैंग्वेज में मैं एक ओवर कमेंट्री यहाँ पर शुरू कर रही है, जो तुलु में बहुत अच्छी कमेंट्री मानना चाहते हैं, लेकिन तुलु में बहुत मुश्किल भी हो रही है। देखना पड़ेगा साउथ कैनरा की जो आवाज दुनिया हर कोने में आवाज चाहिए, जो और हम देख रही है जो कर्नाटक में नंबर 2 पर आना चाहिए, और तुलु लैंग्वेज आगे का एक आवाज तुम्हारे के लिए मैं तुलु में एक ओवर सा लैंग्वेज को यहाँ पर चेंज कर रही है। उसके बाद मेरा कमेंट्री खत्म, आगे का आने वाला कमेंट्री को मैं दावत दे रही है। ಮೂಜು ಓವರ್ಡ್ 14 ರನ್, ಒಂಜು ಮೇಟ್ ಪೊಪ್ಪಂಗೈದ ಮರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜು ಮೇಟ್ ನೀಲಿಗರದ ಮರ, ರಡ್ ಮೇಟ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಕೊಲ್ಯ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಲ್ಯ ರೈಸರ್ಸ್ ಊರುಡು ಹೊಸ ಬುಧರ ಆತಿಜಿ ಆಂಡಲ ಊರ್ದ ಬುಧರని ಯಾಪಲ ಮರ ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ದಾಖಲಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಧನುಷ್ ಪಂಪನಾರ್ 4ನೇ ಓವರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಚೇತನ್ ಉಲ್ಟಡ್ ಎತ್ತುಕೊರಿಯರ್ ಪೆಟ್ ಅವು ಪೊಪ್ಪಂಗೈದ ಮರ ಬ್ಯಾಟ್ ಐನೈಟ ಅಂಚ ಪೋಯಿಜಿ ಬೆಟ್ಟವು ನೀಲಗಿರಿದ ಮರಡ ಸಾಕುವಂದ ಮರಡ ಪೆಲಕೈದ ಮರಡ ಆಗದಿತ್ತಂಡ 6 ಬೋತ್ ಅಂಚಾದ ಪೊಪ್ಪಂಗೈದ ಮರ ಯಾಪಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆತು, ನೀಲಗಿರಿದ ಮರ ಯಾಪಲ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟಿದ ಮರ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಚೇತನ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಅಡಿಪೇರ ಬಂಡ ಅಡಿಪುಜ್ಜೇರ ಹಾಲು 3 ಅಡಿಪೇರ ಬಂಡ ಅಡ್ತದೇ ತೋಜಾಯರ್ ಚೇತನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೀವ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರ್ನ ಕೆಂಪು ಟೊಪ್ಪಿ ಬೊಲ್ದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಐಕೊಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ದ ಒಂಜಂಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲರು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ದ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡ್ಯರು ಅಂಪೈರ್ ದಾಲ ಮಣ್ತಿಜ್ಜೇರು ಅಂಡ ಅಂಪೈರ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರಡು ಗಿತೇಶ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಬಂಡೇರ್ ಗಿತೇಶ್ ಪಂಪನಾರು ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೇವಾಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗನ ರಿವಿದೆತ್ತೇರ್ ಅಂಡ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇತ್ತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದ ಕಾಲ ಓಲಾ ಪೋಡೇರಿಜ್ ₹1 ಗ್ರೌಂಡ್ಗೂ ಬೂರ್ನಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ತೋಜಿನ ಕಾಲ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ವೈಕಲ್ ಪೋಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೈದಂಡು ನನೊಂಚೂರು ಉಂತಾಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಸಪ್ಪ ಪಂಪನಾರ್ ಅಸೇಗೋಲಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮಣುತ್ತ 83 ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇನಿ 2025 ಎನ್ನ ಕಾಸು ದೋಸ್ತಿಯಾರ ಅಂಚನೆ ಪೂರಕಲ್ಲ ತಾಲಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅಸೇಗೋಲಿ ಕೂಸಪ್ಪೇರಿಗೆ ನಾಯ ಪಡಂದ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ದೋಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಸಾಯಿಬೆ ಆರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಾರ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆಪಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಅದು ಉಪನಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆವಡು ಒವೇ ಗೊಬ್ಬಾಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಯಾಪಲ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಅಂಚ ತಾಡಂಪನ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ತೂಕ ಸ್ಕೋರ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಿ ಇರುವ ರಡ್ಡುಲ ಪಕ್ಕ ಸೊನ್ನೆ ಇರುವ ಎಸ್ ಬಾಲ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೈಸ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಇರುವ ಅದನ್ನ ತೂಡು ತಾಡಂಪ ಡಿಸಿಷನ್ ರೈಟ್ ಬಾಲ್ 21 ಆಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ 21 ಬೌಲರ್ ಧನುಷ್ ಪಂಪನಾರ್ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು 4ನೇ ಓವರ್ದ 3ನೇ ಬಾಲ್ ಅಂಪೈರ್ನ ದಾಡ್ದು ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಮನೋಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬನಾರ್ ಮನೋಲಿ ಉಲ್ಟಡ್ ಎತ್ತುಕೊರಿಯರ್ ಬಾಲ್ ಲೈನ್ ದ ಬಿದಾಯ್ ಶಾಕ್ ದ ಬೆಟ್ ಆಜಿರನ್ ಉಲ್ಟಡ್ ಎತ್ತುಕೊರಿಯರ್ ಯಾನ್ ಎಕಾಡೆ ಬಂಡೆ ಪಪ್ಪಂಗೈದ ಮರತ ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ಹಾಕೋಡ್ಚೆ ನಿಕ್ಕಲು ನೀಲಗಿರಿದ ಬೆರಟ್ಲ ಸಾಗುವಣ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪೆಲಗೈದ ಮರಟ ಹಾಕಲೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆರು ಉಲ್ಟಡ್ ಎತ್ತುಕೊರಿಯರ್ ಬಾಲ್ ಲೈನ್ ದ ಬಿದಾಯ್ ಒಡೆಗು ಪೋಣಂದು ಬಂಡ ಕೊಲ್ಲಿಯಡ್ ಹಾಕಿದಿನ ಬಾಲ್ ಸೀದಾ ಬೋದು ಮಾಡೂರ್ಗು ಬುರುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅವು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬೂರ್ನ ತಿರ್ತಗು ಚಾನ್ಸ್ ಸುಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟೆಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬೆಟ್ ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ಬಿಡ್ಜಿಲ ಉಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಡ್ ಬಣಂದಿಲ್ಲೇರು ಈ ಬಾರಿ 4ನೇ ಬಾಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಎತ್ತುಕೊರಿಯರ್ ಕುಲ್ಲುದು ಸ್ಟೀವನ್ ಪೆಟ್ ಆಂಡ ಎಂಕಿಲ್ನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಡಾಗ್ ದಕ್ಕಲು ಉಂತಾದ ನೆಟ್ಟೆ ಅಕಲು ಶೇಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾದ ಒಂದು 2 ರನ್ಗೆ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಆ ಶಾಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ಕಂಡದನ ಬ್ಯಾಟ್
20 ವರ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ದಾಖಲೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಡಿದ್ದನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈ ಬಾರಿ 5ನೇ ಬಾಲ್ ಕುಲ್ಲದು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಅಪೀಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಪೈರ್ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಪಿ ಸಾಪುನಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂಚನೆ ಗಿತೇಶ್ ಪಂಡೇರು ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರದಿಯನ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಎನಕಡೆ ಆರ್ನ ಬಗೆಡ್ ಪಂಡೆ ಉರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಕಟ್ಟದ ನಂಚಿನ ಆರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಅವಡು UFC ಉರುವ ಅವಡು ತಾಲಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಪೂರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಕುಡ್ಲಾದ ನಂಬರ್ 1 ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವಳ 10 ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇತ್ತಿದ್ದು 280 ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಎತ್ತಿನಾರ್ದಂಡ ಪ್ರದಿ ಸಾರ್ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಅಕ್ಲೇ ಪುರ ಏನು ಗೌರವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಎತ್ತೋ ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಆಗಲಿ ಎತ್ತೋ ಟ್ರೋಫಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಾಲ್ನೇ ಓವರ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನ ತುಳು ಬಾಸದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಡೆತ್ ಕೊರಿಯರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಡ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ ಆದ ಪೋಯರ್ ಕ್ಯಾಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆತನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಯಾನು ಉಂತಾದು ಎನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆನ್ಲ ಯಾನು ಉಂತಾಯ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಪಂಪನಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವಾರ್ಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವಾರ್ಡು ಕುಡ್ಲ ಅವಾರ್ಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅವಾರ್ಡು ಸಂದೀಪ್ ಪಂಪನಾರೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಆರ್ಲಯ್ಯ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡಿ 27 ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಎನ್ನ ಕಮಿಟ್ರಿ 33 ವರ್ಷ ಅಂಡು 33 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೊರತೆ ಪಣೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೊಲ್ಯ ತಗ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಗ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರದಿ ಸಾರಿಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಪಡೋದು ಎನ್ನ 4 ಓವರ್ದ ಕಮಿಟ್ರಿ ಏನು ಉಂತಾವ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗಿಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪದಿಲೆ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಂಪೆಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದ ಬತ್ತದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂತಾವಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಂಚಾದ ಒವೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಒವೇ ದೇಶ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಿಕ್ಲೆ ಆಪಲ ಮರೆಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣೊಂದು ಯಾನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಯಾಪಲ ತುಳು ಉಪ್ಪುಣೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪಣೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗಲೆಗಳ ಯಾನ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಪಣೊಂದು ಮುಂದಿನ ಅಂತಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಕುಂಪಲ ಇವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರವಂತ್ರವರು ಹುಟ್ಟುವಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಶ್ರವಂತ್ರವರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿಯಾಜ್ ಅವರೇ, ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಸಮಯವನ್ನ ಕಾದುಬೇಡಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ರಿಯಾಜ್ ಅವರೇ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಿಯಾಜ್ ರವರೇ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಂಚಮುವರ್ಣತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕನ್ನಾಯಿಸುವ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 31 ಓಟಗಳು, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಓಟಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಲ್ಯ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 31 ಓಟಗಳು. ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ತನಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ವಾರಿಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನೇರವಾಗಿ ತಂಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ರೈತೇಶ ಯಾನಿ ಚಿನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 32 ಓಟಗಳು, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಯ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಬುದಕ್ಕಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ತಂಡಗಾರರಾಗಿ ಬಂದ ಚೇತನ್ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ತನಕ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮನವಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂತು. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕಂತ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸಮೃದ್ಧಿ ತನಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ
ಸಮೃದ್ಧ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬೊಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 33 ಬೊಟ್ಟುಗಳು. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಮೃದ್ಧ ಬರೀ ತನಗಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಈತನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಚೇತನ್ ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತೂ ನೇಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನ. ಇದೇಶ ನಮಗಾರಿಕೆಯ ಉದ್ದಾರಿ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಹಂತದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 34 ಬೊಟ್ಟುಗಳು 35 ಗುರಿ. ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಲ್ಯ ರೈಸರ್ಸ್ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ 35 ಓಟವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕೊಲ್ಯ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಜಯಶಾಲಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಆ 35 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಸೋಲುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕಡೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಲನ್ನು ಇಡುವಂತ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಸೀಸನ್ 5 ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಯಾನೆ ವಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತರೆ ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 129 ಸಂದೀಪ್ ಯಾನಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿ ಯಾನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 24 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 35 ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಕೊಲ್ಯ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೈದಾನದ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದು ಬಂದಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ವೇಳೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು, ಜಾಣ್ಮೆಯ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. 1 ಓಟಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರುವುದಾದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1. ವಿಕ್ರಮ್ ತನಕಂದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎದುರಿಸುವ ಆಟಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಕೆಪಿ ಯಾನಿ ಕಾರ್ತಿಕ. ಖಂಡಿತ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿದೆ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವ, ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತ ವೇಳೆ ಉರ್ವ ಮೈದಾನವಾಗಿರಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುಸಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಾಗಿರಲಿ ತನ್ನ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತ
ಜನರ ನರನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ವಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸುಸರ್ಜಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್-ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಮೂರು ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ 3 ಓಟಗಳು. ತನಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಠ ದಾಳಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣದ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 5 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಮಿತ್ ಅವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳು ವಿಕ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ ಒಂದಂತೂ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಕ್ಕಿ ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವವರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹಿತೇಶ್ ಯಾನಿ ಚಿನ್ನು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಹಿತೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇಶ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಿತೇಶ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಕೆಟ್. As it is a wonderfully bowling performance from the Hitesh. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳು. ಹಿತೇಶ್ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಪಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಂಡನೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 226 ಇವರ ಕೈ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ 1 ಓಟಗಳು ಉದ್ದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಗುವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹಿತೇಶ್ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ದಾಂಡುಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಅನುಭವ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಬಹುದೇ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಯಾನಿ ಸಂದೇಶ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಹಿತೇಶ್ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು, ಬಿಗುವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು. ಹಿತೇಶ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಳಿಗಾರ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನವಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ ಸಂದೀಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರೆನ್ವಿಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಿತೇಶ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಕೊಲ್ಯ ರೈಸರ್ಸ್ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಿತೇಶ್ ಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಹಿತೇಶ್
ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದಾರಿಯ ಹುಡುಗಾಟದಲ್ಲಿ ತೇಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಗಾರ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ. ಹಲೋ ಶೇಖ್, ಹಲೋ ಶೇಖ್, ಹಲೋ. ಸಗಲವಾದಿಸಿತವಾಗಿತ್ತು. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿದೆ. ಲಯವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಹಿತೇಶ ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೋಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವೇಸದ ಬಾಕಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು. ತನಗಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ತೇಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಹಲೋ ಶೇಖ್, ಎಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರುಚಿಯಾದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಾಗಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಯಾನಿ ವಿಕ್ಕಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿ ಇದು, ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿ ಇದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿ ಇದು. ವಿಕ್ಕಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಥಮ ಕೋಟದಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಕೋಟದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಆರಂಭದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿದ್ದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚುಮ್ಮಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬೈಸು ಮುಖೇನವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯತ್ತ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳು. ವಿಕ್ರಮ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಯಾನಿ ವಿಕ್ಕಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. 1 ಓಟಗಳು ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 13 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಬಾರಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ. ಹಲವಾರು ಒಟ್ಟುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಲವಾರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೆಪಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕದಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 14 ಓಟಗಳು. 14 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 21 ಓಟಗಳು. 14 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 21 ಓಟಗಳು. ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಪಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓರಂ ಮಾದರಿ ಆಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ತನ್ನದೇ ಆದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಕೆಪಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತನಕ ಕೊಲ್ಯ ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ ತನಗಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ವೇಳೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯದಾಗಿ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ತನಗಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದಾಳಿಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಾಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳು, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ 1 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಂಟರ್ಸ್. 2 ತಂಡದ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಣ್ಣಚುಮಕಿಗೆ ಬಂದುಬೇಡಿ. RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಂಟರ್ಸ್. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯೇಶ್ ಕಣ್ಣೀರ್ತೋಟ ಇವರ ಆಗಮನಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮಂತ ಕೊಡುಕೈ ದಾಣಿಗಳ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿದೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಂಟರ್ಸ್.
ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಚಿಮುಕೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ. RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಇದರ ಕಪ್ತಾನ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ನಾನು ಚಿಮುಕೆಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಚೇತನ್, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 77, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ KP ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ, ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಜೋಡಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹಲವು ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. RBS ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಕಪ್ತಾನ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೋಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ಇವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದೋಟಗಳು ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆತ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಲ್ಯ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತಂಡವನ್ನು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವಿದೆ. ತನಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಚೇತನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ದಂಡನೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಉತ್ತಮವಾದ ದಂಡನೆ, ಬಲವಾದ ದಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೋಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಕೇಶ್ ಇವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ 18 ಓಟಗಳು. RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇದರ ಕಪ್ತಾನಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಬಿಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಮುಕೆಗಾಗಿ. ಚೇತನ್ ತನಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ 5th ಟೈಮ್. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಗೇನು ಕ್ರಮವಾದ ದಾಳಿ, ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದೋಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದೋಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 19 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ತನಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ? 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 16 ಓಟಗಳು. ಕ್ರಮವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೋಟಗಳು ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಬಯಸುಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 15 ಓಟಗಳು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು. 6 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ 1,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. 6 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ 1,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ದಾಳಿಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಅವಿನಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. 6 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ 1,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೈ ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಅವಿನಾಶ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನೇರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡದು ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತೇಜ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯ ಕೈ ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ 1 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 21 ಓಟಗಳು. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 14 ಓಟಗಳು. ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ 1,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ
ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆಡಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ 21 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಟಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಲವಾರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಅನುಭವ. ಈ ಬಾರಿ 1 ಓಟಗಳು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ 22 ಓಟಗಳು. 1 ಉದ್ದರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇಂದು ಮುಗಿದಿದೆ, ನಾಳೆ ನಿಮಗಿದೆ ಅವಕಾಶ, ಎಲ್ಲರಿಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಂತ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ 3 ವಿಸಿತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಗಲವಾದೇಶಿತ ಕ್ರಮವಲ್ಲದೇಶಿತ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಜೋಡಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ವೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ 2 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 24 ಓಟಗಳು, 3 ವಿಸಿತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಅವಕಾಶಗಳು ಬೆನ್ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು, ಬಿಗುವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 10 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆಗಳಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಿನಾಶ, ಕೊಟ್ಟವರ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿಬಿಡಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ 4,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂಬುದಕ್ಕನ್ನ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳು ಅವಿನಾಶ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊಲ್ಯ ರೈಸರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕೊಲ್ಯ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರರಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದಿನ KPL ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಚೇತೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಅವಿನಾಶ್ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಚೇತನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಅವಿನಾಶ್ ಇವರಿಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾದ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ತಮಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ನೀಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ತಾವು ಪಡೆದಂತಹ 2 ಹುದ್ದರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಡನ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಭಿಷೇಕ್. ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಬಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವ ಆಟಗಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಚೇತನ್
ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಸ್ ಸುಳ್ಳಾಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಸತೀಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಹಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪೋಷಕರಾದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಇವರಿಂದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಚೇತನ್ ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಚೇತನ್. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರುಗಳನ್ನ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಗುಲಾಲ್, ವೃದಿ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಪೃಥ್ವಿ ಗಟ್ಟಿ ದುಬಾಯ್, ಯತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಲರ್ಸ್, ಲೋಕೇಶ್ ಡಿ ಕೊಲ್ಯ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಡ್ಕ, ಮೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ, ನಿಶಾಂತ್ ಇನ್ನೋಳಿ, ಮುರಳಿ ಟಿ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕ್ರಮ್ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೀತಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಶ್ರೀಯುತ ದಿಲೀಪ್ ದಾಸ್ ಕೊಲ್ಯ, ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಿತ್ ಅಡ್ಕ, ಈಶ್ವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ, ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳಿ ಪೂನಂ ಸ್ಟೋರ್ ಕೊಲ್ಯ, ಪ್ರಿಯೇಶ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ, ಶಶಿಧರ್ ಅಡ್ಕ, ಸುಗಂಧಿ ಲೋಕಯ್ಯಪಾಲ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಸಿಂಬೆಟ್ಟು, ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಕೊಲ್ಯ, ಮಹೇಶ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ, ಜೀವನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ, ಅಶ್ವಿನ್ ಕೊಲ್ಯ, ಅಹನಾ ಕೊಲ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿ ಕೊಲ್ಯದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಂಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಶಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಡಿಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯ, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ 2 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಅಂಕಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಚುಮ್ಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಯ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಡಿರುವಂತಹ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ 4 ಜಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ನೇರವಾಗಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಫ್ಲಾಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್. LBW ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. LBWಗೆ ಯಾವುದೇ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. LBW ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಂಟರ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಂತೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬೇಸರದಿಂದ ಪಿವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್. ಇನ್ನೋರ್ವ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ, ಭರವಸೆಯ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಾಧನೆಯಂತೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ನೀಡಿ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇವರಿಗೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಮೋರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ. ಬೇಲ್ಸ್ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹುದ್ದರಿ
ಸತತ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಕೌಶಿಕ್ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಹುದ್ದರಿ LBW ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಹುದ್ದರಿಯಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ದಾಂಡಿಗನ ದಂಡಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿತ್ತು. ತನ್ನ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಆ ದಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಂಚಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದೀಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೌಶಿಕ್. ಈ ಸರಣಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಬಹುದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ್ ರವರ ಹೆಸರು ಬರಬಹುದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಮೂಲಕ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 3. ಸ್ಕೋರ್ 3. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೌಶಿಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀರೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಂಟರ್ಸ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು 6 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಕೌಶಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ 1 ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಬಾರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೌಶಿಕ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4. 2 ಹುದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ 2ನೇ ರನ್ನಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಂತೂ ತಪ್ಪುಗಳು. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ತರವಾದ ಹುದ್ದರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾಂಡಿಗರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಂಟರ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. 3 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ 5 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಯಶ್ವಿತ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ. ಕೌಶಿಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ KPL ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಶರತ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಿಲ್ಲದೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 ರನ್ ಕೌಶಿಕ್ ದಂಡು ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 6. ಹುದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟ ಈ ಒತ್ತಡವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೌಶಿಕ್ ರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಂತಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡದೆ ಸತತ ಹುದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೌಶಿಕ್. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಮೂಲಕ 1 ಅಂಕವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿದರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. ಸ್ಕೋರ್ 7. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 30 ಗಜದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್, ಮಿಡ್ ಆನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಶರತ್ತ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀತ ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ
ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀತರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ. ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀತರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ 2 ಅಂಕಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಿತೇಶ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾಂಡಿಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆಟಗಾರನ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಂತೂರವರ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜಿತೇಶ್ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಮಾದರಿಯ ದಂಡನೆಯನ್ನ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 2 overs Commerce and to 11 for the loss of 3 wickets. 3 ಹುದ್ದರಿಗಳಂತೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗರು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಲ್ಯದ ಈ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ದೂರದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಮೈಕನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯ ಜನವೆಚ್ಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸೀಸನ್ 6ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ 2 ಪ್ರಶಂಸೆ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಧ್ವನಿಗಳು ಸಂದೀಪ್ ಕುಂಪಾಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೊತೆಗೂಡಿದಂತ ಓರ್ವ ಸತಜೋಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರಿಯವರನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ತಂಡ ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RBS ಎಂಬ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆದಂತ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ
ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಖಾತೆಗಳು ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳಂತೂ ಕಾಣುವಾಗ ಒಟ್ಟು 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 15. ಆರ್ಬಿಎಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇ ಬೇಕೆಂಬ ಸಾಮರಸ್ಯ ದಿಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸೀಸನ್ 6ರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಛಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾಂಕಿ 0-1 ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಕೌಶಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ್ ಎಸೆದಿದ್ರು ಚೆಂಡಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಚುರುಕಿನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓಡಾಟದ ಜೋಡಿಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ 2 ಆಟಗಾರರು, ಓರ್ವ ಜಿತೇಶ್, ಇನ್ನೋರ್ವ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೌಶಿಕ್ ಆರ್ಬಿಎಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ತಾನು 1 ಓಟಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ್ ಎಸೆದಂತ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ತಂಡ ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 3 ಓಟಗಳು. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು. ವಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿತೇಶ್ ಕ್ರಮವಲ್ಲದೆ ಎಸೆತ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಚೆಂಡುಗಳು, ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದ ಮಧ್ಯೆ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಜಿತೇಶ್ ಜೊತೆ ಆಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಬಿಎಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಸೀಸನ್ 6ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸೀಸನ್ 5ರ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆಗಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 21 ಓಟಗಳು. ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆಟಗಾರರು. ಅದು ಕೂಡ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ದಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡೆಲಿವರಿ, ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು. ಎಲ್ಲೇ ಆರ್ಬಿಎಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡ ಹಂಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೀಸನ್ 5ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ 5ರ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಚೆಂಡನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ್ ಎಸೆದಂತ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ತದನಂತರ
ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮರುಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ್ ತಾನು ಬೇಕಾದಂತ ಬೇಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಂಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಸೀಸನ್ 5ರ ಈ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಎಂಬ ನಾಮಕ್ಕೆ ತಾವು ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಕೌಶಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿರುವುದಂತೂ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಅಂಕಿತ್ ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡಂತ ಆಟಗಾರ. ದೀಕ್ಷಿತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಜಿತೇಶ್ ಈ ಅಂಕಿತ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ವಿಜಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ RBS ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಹಾ ಜಿತೇಶ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಬಳಸಿದಂತ 26 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು 22 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ RBS. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಎಂಬ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ 1ರಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಕೇಳಿಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ನಾಮವಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎಂಬ ನಾಮ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಡ್ಕ ಎಂಬ ನಾಮ. ತೃತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಎಂಬ ನಾಮ. RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎಂಬ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಯ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಎದೆಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಡವರು RBS ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೀಸನ್ 1ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಂಗೈ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತುತ್ತನ್ನು ಹಿಡಿದಂತ RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಛಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡದ್ದು 2 ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆಟಗಾರರು. ಹಂಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡದ್ದು ಅಂಕಿತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿ ಎಂಬ ನಾಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಲು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಗಜಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ದಾಳಿಗಾರನ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಸೆದಂತ 28 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 24 ಓಟಗಳು, ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಒಟ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎಂಬುದು ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸೀಸನ್ 3-2 ಎಂಬ ಒಂದು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು 5ರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತಸವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ 29 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಂಟರ್ಸ್ RBS ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯ ಪಟ್ಟ ಈ ತಂಡವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಧನುಷ್ ತನ್ನದೇ ಆದ RBSಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. 30ನೇ ಚೆಂಡು 25 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 1+1 ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 27 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳಿನ ಕರೆಯನ್ನು ಉಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ
ಇದರ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತ 10 ಜನರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡಿನ ತನ್ನದೇ ಆದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದಾಳಿಗಾರ ಧನುಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಟಸ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 29 ಓಟಗಳು, 30 ಓಟಗಳ ಸವಾಲು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಂತೂ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಳೆದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಬಿಎಸ್ ಎಂಬ ನಾಮವಿದೆ. ಸೀಸನ್ 1, ಸೀಸನ್ 3 ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಟ 5ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಬಿಎಸ್ ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಲೇಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಟಸ್ ತಂಡ ಆರ್ಬಿಎಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೀಸನ್ 4ರ ತನಕ ಖಣೀರ್ ತೋಟ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎಂಬುದನ್ನು, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಗಡಿಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಟೂರ್ನಿ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡಿದಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಉಸಿರಿಗಳು ಇಂದು 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಲಯನ್ಸ್ ಫವರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಫವರ್ 2 ಬಾರಿ ಫವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಎಂಬ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ, ಆಡಿದಂತ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಕೇಳಿದಂತ ಕಿವಿಗೆ, ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಪರಿಸರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಆರ್ಬಿಎಸ್ ಆ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಂಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಎಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 30 ಓಟಗಳ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಎಂಬ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಕವಾಗಿ 2 ತಂಡಗಳು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯ ಕೈ ಸನ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್, ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಎಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಿನಾಶ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯ ಆಟಗಾರರು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಆರ್ಬಿಎಸ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್,
ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಂಕತನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಲೋ ಡೆಲಿವರಿ, ಸ್ಥಾನ ಕೊಠಡಿಯ ರೇಖೆಯ ಪಾದ ಪುಷ್ಪಗಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬೆರಳುಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. RBS ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆಟಗಾರ ಅದು ಕೂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ 4 ವರ್ಷಗಳ RBS ಎಂಬ ನಾಮ ಹಂಟರ್ಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 5ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸದೆ ತನ್ನ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ RBS ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಓಹೋ ಕ್ರಮವಲ್ಲದೆ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2 ಓಟಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಎಂಬ ಟ್ರೋಫಿಗೆ RBS ಎಂಬ ನಾಮ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ರೆ ಸೀಸನ್ 1ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮೆಟ್ಟಲ್ ಏರಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಹಂಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪರವಾಗಿ ತಾವು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಂತೂ ಆಹಾ ಪದೇ 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 ಕೆಚ್ಚದೆಯ ದಾಳಿ. ಇದೇ ಹಂಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಇದೆ RBC ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 30 ಓಟಗಳ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಗುರಿಯಬೇಕು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಗುಡ್ಡ ರಕ್ಷಕ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ 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 ಹಂಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡಕ್ಕೆ 3ನೇ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತೀರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು 3ನೇ ತೀರ್ಪು. ಏನೋ ಒಂದು 30 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ RBS ಹಂಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾತು ಕುಳಿದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಛಲ ಬಿಡದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಚಾತುರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಹಂಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್. ಇಲ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಕುಳಿತ ದಯಮಲ್ತದ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತ ದಯಪಂಡ ಗೊಬ್ಬುಗು ನಮ್ಮ ಕಾತುಕೊಲ್ಲು ಆನಂದಂಡ ಒಣಸಂದೇ ಬಲಸರೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಆಯೋಜಕರಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಣಸ್ತ ವಿಷಯದ ಓಲು ತೊಂದರೆ ಇರಬಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಲ್ತ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನೀಶ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತನ್ನ ಅನೀಶ್ನ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಜೊತೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ 2 ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿತ್ತು RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಳಸಿದಂತ ಒಟ್ಟು 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ RBS. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ 2 ಓಟಗಳು 27 ಚೆಂಡುಗಳು 28 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಡೆದ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ತಿರುವಿನ ದಂಡನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಧನುಷ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಒಂದೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ತಾನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಂಟರ್ಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಪರವಾಗಿ ಚೇತನ್. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಂಚರಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಒಂದು ಓಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಂಟರ್ಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡವನ್ನು ತಾನು ತನ್ನ ಜೋಪಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಗಳು RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಪರವಾಗಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಓಟ. ಈ ಬಾರಿ RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಂಟರ್ಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಇದೇ ಹಂಟರ್ಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡವನ್ನು RBS ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ಕ್ಷಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 4 ಓಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸೀಸನ್ 5 ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಕಣೀರ್ ತೋಟ ಎಂಬ ನಾಮ. ಇದು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು RBS ಪಡೆದಿದ್ದು ಹಂಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಂಟರ್ಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲ RBS ಇದನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ಅಂಚನೆ ಇವು ಚಿಕೊಬ್ಬುಗು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಧಿಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪೊಲಿಗೆಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ಕಾಸಿಂ ಬೆಟ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಇರನ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆ ಚಾವಡಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸರ್ ಇರ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಮೋಕ್ಯದ ಉದಿಪನನ ಮುಲ್ ತೂಪಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ದಯಮಲ್ತದ ಉದಿಪನದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಗಳಿಗೆಡೆ ಇರೇನು ಮಿತ್ತೊರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನೆಂಪುದ ಒಂಜಿ ಶಾಲನು ಪಾಡಿದರೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಗೌರವ ಕೊರ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಯೋಜಕರು ಕೈಪತ್ತೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ದಯಮಲ್ತ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ ಪುಣೀರ್ ದಯಮಲ್ತ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತದಲ್ಲ. ಅಚ್ಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಜವಣಿಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮಕ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಧನಂಜಯ ಗಟ್ಟಿ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ದಯಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಪುರ್ಲ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲಿಯಲ ಚಾಮುಂಡಿ ಪನಿಪಿನಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜವಣಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆನ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಇರೇನು ದಯಮಲ್ತದ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿದಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆ ಚಾವಡಿಡು ಮಾತ ಭಿನ್ನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದಯಮಲ್ತ ವಿನಂತಿ ಬಂತದಲ್ಲ. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 6ಗಳಾದ್ರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ವಿಕೆಟ್ಗಳು 4. ಇಲ್ಲಿ
ಓಹೋ RBS ತನ್ನದಾದ ಒಂದು ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಜೋಪಾನಗೊಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 7 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಧನಂಜಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಇವರನ್ನು ಅನಿಲ್ ಕಾಸಿಂಬೆಟ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನ ಜವನೇರ್ನ ಗೊಬ್ಬು ನೆಕ್ ಮೋಕೆಂದ ನಿಕಲು ಮಾತ ಬೈದರಂದಾಂಡ ನಿಕಲಿನ ಚಾವಾಡಿ ಕುಲ್ದರಿತ್ತನಂದಾಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ಡ ಪಣಂದುಪ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ಸೀಸನ್ ಐನು ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಬತ್ತಿತ್ತನಂದಾಂಡ ನಿಕಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದಡಿ ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಈತು ಜವನೇರನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟಗಿ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಣ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆ ಚಾವಾಡಿ ಕೊಲ್ದಿನ ನಿಕಲಂಚಿನ ಮಾನದಿಗ ಮನೆಕ್ಕೆ ನಿಕಲು ಕೊಲ್ನಂಚಿನ ಗೌರವ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನನಾತ್ ವರ್ಷ ನಿಕಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಡು ನಿಕಲ ಇಲ್ಲಗಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಲು ಅವಡು ನಿಕಲೆ ಮಾತ ದೇವೇರು ಸುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಸೀಸನ್ ನೆತ್ತ 5ನೇ ಪರ್ವಾದ ಉಡಲ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಾರ್ಯನೂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 21 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಂಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬಾರಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್ ಚಂದನಕ್ಕಿರುವಂತ ಮಹತ್ವವೆಷ್ಟಿದೆ. ಅಂಡರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಸನ್ 5ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡವನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಅವಿನಾಶ್ ತನ್ನ RBS ಸೀಸನ್ 1ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಜಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ 5ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ
ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಪರವಾಗಿ. ಎಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ಆಹಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಲೆಗಳು, 30 ಚೆಂಡು 30 ಓಟಗಳು. ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆಟಗಾರರಿದ್ರೆ ಇದು RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ಪಯಣ. ಏಕೆಂದರೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೀರ್ಘವಾಗಿ RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ನಾಮ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳು. ಆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 30 ಓಟಗಳನ್ನು ಹಂಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ತಂಡ ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಕಲೆಯಾಗಿದ್ರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರದಾಳಿ. ಆಹಾ ಇದು ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲವಾದ್ರೆ ಸೊಸೆಗೊಂದು ಕಾಲ, ಆಪಲ್ಗೊಂದು ಕಾಲವಾದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿಗೊಂದು ಕಾಲ, ಅನಿಲ ರವಾನಿಸುವಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೊಂದು ಕಾಲವಾಗಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೊಂದು ಕಾಲವಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಲಚಕ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡ. ಜಿಲ್ಲೆ 9ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡುಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ 4ನೇ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9ರಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಎಂಬುದು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು RBS ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಈ ಸಮಯದ ಆಟಗಾರರು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 30 ಚೆಂಡು 30 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸಂತ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹಂಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಒಳಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಸಂತ್ ಆಡಿದಂತ ಆಟಕ್ಕೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಎಂಬ ಅವಕಾಶಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಆಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿನ ನಶೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದು ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ವಸಂತ್ ಅವರನ್ನು. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ, ತಾಯಿ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಆಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ, ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮತ್ತೆ ವಸಂತ್ ಎಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು ನೋಡಿ ವಸಂತ್. ಎಲ್ಲಿ ಹಂಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೀಸನ್ 5ರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ. ಖನೀರ್ ತೋಟ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಯ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ತಂಡ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸೀಸನ್ 1ರಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಖನೀರ್ ತೋಟ ಎಂಬ ತಂಡ, RBC ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಎಂಬ ತಂಡ, ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಡ್ಕ ಅಶೋಕವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇವರ ನಾಮಫಲಕದ ಮುಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೇರ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಸಂತ್ ಹಂಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡದ RBS ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೀಸನ್ 5ರಲ್ಲಿ ತಾನು ಮ್ಯಾಡನ್ ಓವರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಇಂದು ತಾವು ಸಪ್ತಪದಿಗಳನ್ನು ತುದಿದು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ, ಅವರ ಬೈಗುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಇಂದು ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡದ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಹಳೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಪ್ರೀತಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಶೆ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಶೆ ಎಂಬ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆವಲ್ಲ, ಭಾರತ ದಂಡೆವರೆಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಈ ಬಾರಿ ಮ್ಯಾಡನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನ್ 5 ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಲ್
ಹೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲವರ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ವಸಂತ್. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ RBS ಸೋಮೇಶ್ವರವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ಹಂಟರ್ಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡಂತ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. RBS ಸೋಮೇಶ್ವರದ